कंधमालू नामांकन भरिबे बीजेडी लोकसभा प्रार्थी डॉक्टर अच्युत सामंत फुलबाणी दधी बामन मंदिर में पूजार्चना पर समर्थकों सह नामांकन पर जाउछंती डॉक्टर अच्युत सामंत मादीकुंदा छकरू विशाल शोभायात्रा रे बाहरी जिलापाल तथा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंची डॉक्टर अच्युत सामंत कंधमाल लोकसभा निर्वाचन मंडल हजार हजार बीजेडी कर्मी समर्थक और साधारण जनता जोग देइछंती। क्रमागत द्वितीय थर पर डॉक्टर सामंत कंधमाल आसनरू सांसद प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़ुंट 2019 निर्वाचन में 49.01% सह पाई 4,61,679 खंड भोट। डॉक्टर सामंत 1,49,216 भोट व्यवधान में विजयी होते 2024 में कंधमाल लोकसभा क्षेत्र में बीजेडी डॉक्टर अच्युत सामंत प्रार्थी थिबा बेले बीजेपी सुकांत पाणिग्राही और कांग्रेस अमीर चांद नायक प्रार्थी अछंती। कंधमाल लोकसभा क्षेत्र में 4टी जिलार विधानसभा क्षेत्र रही। कंधमाल जिलार जीउदयगिरी फुलबाणी बालीगुड़ा बौद्ध जिलार बौद्ध और कंटामाल गंजाम जिलार भंजनगर और नयागढ़ जिलार दसपल्ला विधानसभा क्षेत्र रही। 2019 में कंधमाल लोकसभा आसन सह या अधीन में समस्त 7 विधानसभा आसन में विजयी होते बीजेडी विधायक। एथर जन को छाड़देले बाकी समस्त विधायकों को रिपीट करिछि दल। बालीगुड़ारू चक्रमणि कहरा जीउदयगिरी सालुगा प्रधान कंटामालू महीधर रणा बौद्ध प्रदीप माता भंजनगुरु विक्रम आरुख दसपल्लारू रमेश बेहेरा को रिपीट करिछि बीजेडी। अधिक सूचना पाई वर्तमान जोड़ी होइछंती आम सहित विभूति साहू कलिंग टीवी जोनल हेड। विभूति कंधमालू नामांकन भरिबे बीजेडी लोकसभा प्रार्थी डॉक्टर अच्युत सामंत वर्तमान विशाल शोभायात्रा रे जाउछंती रिटर्निंग ऑफिसर को कार्यालय को एवं पहुंचले सेठारे किबळी भाव में चित्र आपण देखुछंती किछि समय भितरे नामांकन भरिबे डॉक्टर सामंत विभूति देखो सुनीता डॉक्टर अच्युत सामंत कंधमाल सांसद प्रार्थी विजु जनता दल से एवं आसी पहुंची सारी जिलापाल कार्यालय जी कंधमाल जिलार जिला रिटर्निंग ऑफिसर तांको पाखरे प्रार्थीपत्र दाखल करुचंती एवं दाखल करिवार समय आपण जानचंती 2019 रे प्रथम थर पई से कंधमाल को आसीथिले एवं 4,61,679 भोट पाइथिले एवं तांकर जे प्रतिद्वंदी बीजेपी खारबेल स्वाई 3,12,463 खंड भोट पाइथिले एवं जदि परसेंटेज देखिबे 49.1% भोट पाइथिले डॉक्टर अच्युत सामंत एवं मोट भोट जहाँ भोटिंग होता 2019 रे 73.10% भोटिंग होता एवं अच्युत सामंत शिक्षा स्वास्थ्य क्रीड़ा यह विभिन्न क्षेत्र में निजर पारदर्शिता से देखते केवल जे राज्य नुह देश एवं देश बाहर विदेश में मध्य से निजक प्रतिष्ठित कर नेता अपेक्षा विशेष भावे से जड़े समाजसेवी और शिक्षाविद भाव में सारा विश्व में परिचित एवं जो भली भाव में 40,000 ऊर्ध्व आदिवासी पिलांकु निज अनुष्ठान फीस रे रखी तांकु पढ़ेबा तांकु खाइबा को देबा एवं विशेष भावे ट्राइबल अपलिफ्टमेंट कथा कहतु रूराल डेवलपमेंट कथा कहतु ये सब क्षेत्र में तांकर अवदान रही एवं जदि आपण देखिबे ऑनरारी डॉक्टरेट डिग्री 57टी ऑनरारी डॉक्टरेट डिग्री से पाइचंती एवं 50 रु ऊर्ध्व इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड पाइचंती 200 रु ऊर्ध्व स्टेट अवार्ड पाइचंती एकाधिक सिविलियन अवार्ड मध्य से पाइचंती एवं राज्य सरकार जो उन्नयनमूलक योजना सब आपण लक्ष्मी बस कथा कहतु बा जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत नवीन सरकार जो सब योजना करिसंती ताकू कंधमाल जिले में बा बौद्ध जिले में बा कंधमाल कन्स्टिट्युएंसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ताकू लोकों निकट में पहुँचापी डॉक्टर सामंत ढेर अवदान रही एवं जो भली भाव में आप जानते 650 बेड्र सरकारी मेडिकल कॉलेज कंधमाल करा जाउची एवं ए जो मेडिकल कॉलेज करा जाइची ये निश्चिंत जिलापाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में गोटे बड़ अवदान या व्यतीत आपण जमीक सूचना दौले विभिन्न निर्वाचन मंडली जो सब निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में जो सब निर्वाचन मंडली अच्छी बालीगुड़ा जीउदयगिरी फुलबाणी कंटामाल बौद्ध दसपल्ला भंजनगर ये समस्त निर्वाचन मंडली रे तांको निज टीम्स तरफ गोटे गोटे हॉस्पिटल करने से योजना से काम चली तेणु जहाँ गतकाली से सामाजिक सम्मेलन करते सूचना देते
ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ବାକି ରହିଛି ସେ କାମକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯଦିଓ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି 2019 ପରେ କୋଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କନ୍ଧମାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଜଗାର ଏସବୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ଆଗରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏହା ଭିତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 7,000 ଯୁବକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 10,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଏବେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ଏଠି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ କାହାକୁ ବାଛିବେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଭୋଟ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 7ଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଦଧିବାମନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ କିଟ୍ କିସ୍ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 1,49,216 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ତାହା ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି ଦାଖଲ କରିସାରିଲେଣି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଚାଲିଛି ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇକରି ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ସିଏ ଆଗାମୀ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କରିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆହୁରି କିଛି କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ କରିକିରି ଆଉ ଆହୁରି ସୁନାମ ଆଣିବେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଇବେ ସେ ସୂଚନା ଗତକାଲି ସମ୍ବାଦଚଳରେ ଦଉଥିଲେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତ 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କରିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ କୋଭିଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବେରୋଜଗାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ତାପରେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆମର କର୍ମୀ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର କର୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେମିତି ଦେଖିଲେ କର୍ମୀ ତ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମୀକୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତାର ଡବଲ କର୍ମୀ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଫୁଲବାଣୀ 650 ବେଡର ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ କ'ଣ କହିବି 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3ଟା 4ଟା ଜାଗାରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାମ ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେଟା ସ୍ଥାପନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାହା କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି କନ୍ଧମାଳର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ
ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ 7ଟି ଯାକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରହିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ଯାହା ଗତକାଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବାସୀ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ମାନ୍ଦିଗୁନ୍ଦା ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ।